സകല ലോകത്തിൻ്റെയും രാജാവും എൻ്റെ കർത്താവുമായ നമ്മുടെ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ആ ധന്യവും നിസ്തുല്യവും നാമത്തിൽ വീണ്ടും എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഹൃദ്യമായി സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തുടർമാനമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തക ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I extend a very, very hearty greetings to every one of you and wholeheartedly welcome you to our continuing study on the book of Revelation. As has been advertised, today is the starting point of studying the book of Revelation, chapter 18, 19, and 20. I should say are three of the most dangerous books in the book of Revelation. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ 3 അപകടകരമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ 3 പുസ്തകങ്ങൾ, ഈ 3 chapters. So, by God's grace and with the Lord's prayer, we are now trying to step into it. And before that, I want to know who will be helping me with the reading today. Is Sister Kruva ready to read today? I don't think so. Okay. Now, we have one Sister Asha. Is it the one from Australia? Asha, Sumit, can you please unmute Asha and see whether she can? Yes, sir. Yes. Asha, she doesn't unmute herself. She prefers being muted. Okay. Sister Asha, can you hear us? First, I am from UAE, not from Australia. All right. Oh, okay. That's a different Asha. Okay. So we can rely on then. Who in this team we can rely on for giving me a Malayalam reading of the book of Revelation, chapter 1? Okay. Please come forward and get the chapter ready with you. I'm not going to ask you to read it now. When it is needed, you'll have to read because I'll be reading that in English. Okay. So, I believe you are now getting ready to start. So, the book of Revelation. When we started this program of Bible study, I had not in my mind any idea of teaching the book of Revelation, and that too continuously. I just wanted to teach you a couple of chapters and then leave it. ഈ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങിയത്. എൻഡ് ടൈം പ്രോഫസീസ് പഠിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ എൻഡ് ടൈം പ്രോഫസീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ലീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളതായിരുന്നു. But it so happened we continued great many chapters with the book of Revelation. ഇല്ലേ പാസ്റ്ററെ? നമ്മൾ അറിയാതാണ് ഈ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ്റെ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പോയത്. So we didn't have a proper beginning of the study of book of Revelation. That does not mean we should not have a proper ending of studying this book. നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ബിഗിന്നിങ് അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. So it has so many facets of introductions. That is the I should say multifarious aspect of this book. ഒരുപാട് ആമുഖങ്ങളുള്ള പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. It has so many facets of introduction. ആമുഖങ്ങളുടെ ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. That takes a long time to give you a complete introduction to the book. But fortunately for me and unfortunately for you, I'm not going to take you through all those introductions. The reason being, you can't stand it. That's all. That's why I'm not going to do that.
But when we come to the book of the Revelation, chapter 18, 19, and 20, 18, 19, 20 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, there are ever so many shocking things more shocking than we have seen so far. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഷോക്കിംഗ് ആയ ഈവൻസ് വരുന്നു. So what happens? Many of us are too shocked that we would decide not to continue with the study. ഈ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേരും ഇനി ഇത് പഠിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കും. And some people still persist. They still persist. ചില ആളുകൾ പഠിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. But unfortunately, the poor folks don't understand much. എന്തുവായി പറയുന്നുള്ള വലിയ പിടിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. The reason being, the things that happened in the past and the things that are going to happen in the end have to be connected, and then we start the proper study of the book of Revelation. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളും ഇനി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ മുത്തുമാല കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏത് മുത്ത് വേണം പഠിക്കാം. അല്ലെ കുഴപ്പം എന്താ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ മുത്തും എടുത്തിട്ടും താഴെ കിടക്കുന്നത് താഴെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു കാലത്ത് ഇത് പഠിച്ച് തീരത്തുമില്ല, ഒരു വകയൊട്ട് മനസ്സിലാകത്തുമില്ല. That's why we call it a conundrum. Conundrum means if once you open it, it goes on and on and on. You don't know where you can stop. ഒരിക്കൽ തുറന്നാൽ എവിടെ നിർത്താവുന്ന ഒരു പിടിയും കിട്ടത്തില്ല. That's what is creating more and more problems on your way. You call it conundrum. So what I'm trying to do now is we have a quick reading through chapter 1 and then a brief introduction, as brief as possible, to the whole book, and then give you the reason why the content of chapter 18, 19, 20 are so serious. Then I give a very short introduction to the book. That's not a full introduction, don't worry. A very short introduction to the book. And then I connect you to the events in 18, 19, and 20. 18, 19, 20 അധ്യായത്തിലെ കണ്ടന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. And then we will have a thorough reading of chapter 18, and we have to go not only verses after verses or words after verses, but we have to go through every punctuation in the book, every punctuation in the chapters, and read between the lines. Then only we get any idea of what this author is speaking all the things about. Okay, now with that little wording, I request somebody who is ready to read chapter 1 in a beautiful voice in Malayalam language. Whoever is ready, you can alert, you show your hand to Brother Sumit. Yes, Tamban is ready to do that. Brother Sumit, please unmute Pastor Tamban Verghese. വെളിപ്പാട് 1:1 മുതൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട്. വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അത് അവന് കൊടുത്തു. അവനത് തന്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ച് തന്റെ ദാസനായ യോഹന്നാന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യവുമായി താൻ കണ്ടതൊക്കെയും സാക്ഷീകരിച്ചു. ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ. സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ ആസിയയിലെ 7 സഭകൾക്കും എഴുതുന്നത്, ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായവങ്കിൽ നിന്നും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലുള്ള
7 ആത്മാക്കളുടെ പക്കൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയും മരിച്ചവരിൽ ആദ്യജാതനും ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതിയുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ തന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്തവനുമായവന് എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും. ആമേൻ. ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു. ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തിത്തുളച്ചവരും അവനെ കാണും. ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും. ഉവ്, ആമേൻ. ഞാൻ അൽഭയും ഒമേഗയും ആകുന്നു. ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും യേശുവിന്റെ കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും കൂട്ടാളിയുമായ യോഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ ദൈവവചനവും യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും നിമിത്തം പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ ആയിരുന്നു. കർത്തൃദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി. നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഫസോസ്, സ്മുർദ, പെർഗമോസ്, തുഥൈര, സർദീസ്, ഫിലദൽഫിയ, ലവോദിക്ക എന്ന 7 സഭകൾക്കും അയക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാഹളത്തിനൊത്ത ഒരു മഹാനാദം എൻ്റെ പുറകിൽ കേട്ടു. എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്ത് എന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ 7 പൊൻനിളവുകളുടെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു. അവന്റെ തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞി പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ളയും, കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്തതും, കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച വെള്ളോടിന് സദൃശ്യവും, അവന്റെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയുമായിരുന്നു. അവന്റെ വലം കൈയിൽ 7 നക്ഷത്രമുണ്ട്. അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു. അവന്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോട് പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു. അവനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. അവൻ വലങ്കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ചു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനും ആകുന്നു. ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. നീ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതും എന്റെ വലം കൈയിൽ കണ്ട 7 നക്ഷത്രത്തിന്റെ മർമ്മവും 7 പൊൻനിളവുകളുടെ വിവരവും എഴുതുക. 7 നക്ഷത്രം 7 സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു. 7 നിലവിളക്ക് 7 സഭകളാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. Great. Thank you, Pastor Thamban, for a beautiful reading of the Malayalam. മലയാളത്തിൽ മനോഹരമായി വായിച്ചതിനാൽ തമ്പാന് നന്ദി. Now you remember, I'm going to read that in English. You must be asking me why I'm reading in English. Because when we come to studying the book of Revelation, we Malayali Christians, especially Malayali Pentecostal Christians, are far more fortunate than any other Christians worldwide, because we are the only people who read it in the Malayalam language. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളുകൾ നമ്മളാണ്. Majority Christian world reads it in the English language, അല്ലേ? കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത്. And unfortunately, the people who translated this book into Malayalam were Jews themselves, and they were deeply knowledgeable in the Word of God. So their translation is much closer to the original Hebrew writing, and hence we have a much better idea of the book of Revelation. ഈ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം അതിനകത്ത് ഹീബ്രു സ്കോളേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേയേറെ ദൈവഭക്തന്മാരായിരുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ഒറിജിനൽ ഹീബ്രു ബൈബിളിനോട് ക്ലോസ് ആയ കുറെ കൂടെ അടുത്ത ഒരു അറിവ് കിട്ടി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി,
most of the people who most of the Malayalis who teach the book of Revelation have more insight or light in their inner being, spiritual light in their inner being, than people from many other translations, especially from the English language. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൊക്കെ ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയവരെക്കാട്ടിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെക്കാൾ കുറെ കൂടി ഇൻസൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകന്മാർക്കുണ്ടായി. And then one of the defects we have when we try to teach the book of Revelation in the English language is, English language does not give us a proper word or a meaningful word for many things that is originally written in it. ഒറിജിനൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ മീനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ മീനിങ് എന്നൊരു വേർഡോ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. And that's one of the serious dangers or one of the serious difficulties when we try to teach the book of Revelation in the English language. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് ദിവസം പഠിപ്പിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണ്. Do you understand what I say? I said that we don't have one English translation of the book of Revelation that gives us a clear idea of the book of Revelation, as clear as it is given in the Malayalam translation of it. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എത്രയും വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നോ അത്രയും വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലില്ല. That's a serious problem. And we have many of our listeners today also who do not understand Malayalam, but they prefer to get it read in the English language. So what am I going to do? I'm endeavoring to give you an English reading of it first, means in a translation that is closer to giving you the original meaning, or I should say that is easy and simple for you to understand, and then we will come back to the interpretation or the explanation of it. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരാം. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything he saw, that is the word of our God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take it to heart what is written in it, because the time is near. John, to the 7 churches in the province of Asia, grace and peace to you from him who is, and who was, and who is to come, and from the 7 spirits before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness of the firstborn from the dead and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be kingdom and priests to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. And all the people of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. I am Alpha and Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patience and endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. On the Lord's day, I was in the Spirit,
And I heard behind me a loud voice like a trumpet which said, "Write on a scroll what you see, and send it to the 7 churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamum, and Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea." I turned around to see the voice that was speaking to me, and when I turned, I saw 7 golden lampstands, and among them, among the lampstand, was someone like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet, with a golden sash around his chest. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars, and out of his mouth came a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining in all brilliance, and when I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Don't be afraid. I'm the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I'm alive forevermore. And I hold the keys of death and Hades. Write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and the 7 golden lampstands is this. The 7 golden lampstands, the 7 stars, are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. Well, great. So this is what we see in the first chapter of the book. റെവലേഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത്. What I just read to you is the first chapter of the book of Revelation in an English language that is as clear and simple as possible so that you can understand without much difficulty. Okay, now, one of the things I want to ask you, can you see me now? Am I seeable? Hello, Pastor? You, Pastor. Yeah. Pardon? Yes, we can see you. Oh, then everything is fine. I thought, because I can't see myself, I thought what was happening with me, where did I go? I had no idea. Then I'd be searching the whole computer to find me out. That's fine. Okay, so let's have some simple understanding. As far as this book is concerned, I find there are 2 kinds of Christians in the world. There are some Christians you can't get into the book of Revelation. ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 2 തരം ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിൽ ഒരു തരം ക്രിസ്ത്യാനി എത്ര പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ തലമണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഈ സാധനം കയറത്തില്ല. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അവന്റെ വെളിവ് പോയി. എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഇത് അവന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറത്തില്ല. And there are other Christians you can't get out of it. ഇനി വേറെ ചില ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട്, ഇവൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങത്തുമില്ല. എന്തോ പറഞ്ഞാലും, എന്ത് ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്താൽ, എന്ത് ചാർച്ചി പ്രസംഗിച്ചാലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വേറൊരു സാധനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Some people have a fear of this book. ചിലർക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ പേടിയാ. Others have a fascination almost to the point of obsession with. ചിലർക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കീറുകളയുക, എന്തോന്നൊരു പിടിയുമില്ല. In fact, opinion about this book has been very varied. ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്
ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത്. From the very beginning, it was the last book admitted in the New Testament. ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അവസാനത്തെ പുസ്തകമാണിത്. Now, those of you who are not my students in the systematic Bible study, I request you to join it immediately. In the systematic Bible study, students അല്ലാത്തവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. എൻ്റെ കാരണം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു വെരി സൂൺ ഹൗ ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവൾവ്ഡ് കെയിം ഇൻ ടു അവർ ഹാൻഡ്സ്. ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്, ഇത്രയും പുസ്തകം മാത്രം എങ്ങനെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നത്, ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? വെരി ഷോർട്ട്ലി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് ദാറ്റ്. അത് ഈ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ജോയിൻ ദി systematic Bible study so far, you can get my telephone number from anywhere and join it quickly. Okay, now what I'm trying to say, പുതിയ നിയമം എഴുതുമ്പോൾ, പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളായി കൂട്ടിവരുത്തുമ്പോൾ അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. കാരണം there was so much argument about it, wondering whether it should be included. കാരണം ഈ പുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണോ? That was the argument. So it was the last to get it. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന് അവസാനം ഒരു സീറ്റ് ബാക്കി വന്നപ്പം എങ്ങനെയോ ഇടിച്ചു കയറിയാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് വരാഞ്ഞത്. ഇപ്പം പലരും ചിന്തിക്കുക, അത് വരാതിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെളുപ്പിനെ കിടന്നുറങ്ങാമായിരുന്നല്ലോ എന്നല്ലേ. Had it not come, this morning we could be sleeping comfortably. There has been many negative criticisms of this book, even by Christian scholars. ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം എഴുതുന്ന ആരാണ്? ക്രിസ്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ സ്കോളേഴ്സ്. അതാ കഷ്ടം. I just noted a few of them down. അതിലെ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള ചില നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഞാനിവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. Okay, this book will either find you mad or leave you mad. ഒരു വലിയ വേദശാസ്ത്ര അജ്ഞൻ പറഞ്ഞ കമന്റാണ്. എന്തുമാണ് ഈ അജ്ഞൻ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകിൽ ഈ പുസ്തകം വട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ വായിക്കത്തുള്ളൂ, കിറുക്കന്മാരുടെ പുസ്തകമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ച് തീരുമ്പോഴേക്കും നിനക്ക് കിറുക്കായിക്കോളൂ. ഒന്നിൽ നീ ഇത് വായിക്കാറ് നീ കിറുക്കനായതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് തീരുമ്പോഴേക്ക് നീ കിറുക്കനായിക്കോളും. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞ വലിയൊരു കമന്റ്. Another scholar said there are as many riddles in it as there are words. മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് എത്ര വാക്കുകളുണ്ടോ അത്രയും കടങ്കഥകളുമുണ്ട്. ഇത് കടങ്കഥകളുടെ പുസ്തകമാണെന്ന്. Another called it a farrago of baseless fantasy. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കെട്ടുകഥകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. Well, unfortunately, the Protestant reformers shared this negative opinion. ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ മുഴുവൻ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത ആരെന്നറിയാമോ? പെന്തക്കോസ്തുകാർ. മർത്തോമക്കാർ അത്രയും ചെയ്തില്ല. യാക്കോബുകാരും കത്തോലിക്കക്കാരും CSIക്കാരും അല്ലെ CMSകാരും അല്ലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവരുണ്ടല്ലോ മെത്തഡിസ്റ്റ്, ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി. ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് വേറെയാണല്ലോ. ഇവരാരും ഈ പുസ്തകത്തിനോട് ഇത്രയും ദോഷം ചെയ്തില്ല. ഈ പുസ്തകത്തോട് ഏറ്റവും ദോഷം ചെയ്ത് മുഴുവൻ ഈ പെന്തക്കോസ്തുകാരാണ്. And Protestant churches have suffered for the last 400 years as a result from the sheer ignorance of this book. ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, പ്രൊട്ടസ്റ്റാന്റിസം ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ 600 വർഷമാകുന്നെങ്കിൽ you can take, yes, 600 years. For the last 400 years, Pentecostal churches have been suffering
and suffering because they are producing wrong information about this book. ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി തെറ്റായ അഭിപ്രായങ്ങൾ, തെറ്റായ പരാമർശങ്ങൾ, തെറ്റായ ധാരണകൾ, തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. What does it mean? It's a very dangerous book. You must be fairly careful about dealing with it. വളരെ അപകടകരമായൊരു പുസ്തകമാണിത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മാർട്ടിൻ ലൂതർ said, it is neither apostolic nor prophetic. നമ്മുടെ തലതൊട്ട് പറയുന്നത് പെന്തക്കോസ്ത് ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരനാരാണ്? മാർട്ടിൻ ലൂഥർ. അല്ലേ? മാർട്ടിൻ ലൂഥർ പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകം അപ്പോസ്തോലിക്കുമല്ല, ഇത് പ്രൊഫറ്റിക്കുമല്ല. ഇത് അപ്പോസ്തോലികമല്ല ഈ പുസ്തകം, പ്രവചനാത്മകവുമല്ല ഈ പുസ്തകം. ആര് പറഞ്ഞത്? പെന്തക്കോസ്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനായ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ. He said, everyone thinks of this book whatever his spirit suggests. അതാ ശരി. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ പറഞ്ഞു, ഇത് വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തൻ അവൻ എന്ത് തോന്നുന്നു അത് അവനങ്ങ് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുക. പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തന് ഇങ്ങനെ തോന്നി അവൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു, വേറൊരുത്തന് വേറെ രീതി തോന്നി അവൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു. ഓരോരുത്തനും എന്ത് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം. അവസാനം there are many nobler books than this. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ നല്ല പുസ്തകം കിടക്കുന്നു മനുഷ്യർ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും. പിന്നെ എന്തിനാടാ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം? അതായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ അഭിപ്രായം. ലൂഥർ നെവർ പ്രീച്ച്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. സോ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഒരിക്കലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ പറ്റി പ്രസംഗിച്ചില്ല. Sadly, John Calvin was the other great reformer. ഇനി വേറെ വലിയ റിഫോർമർ ലോകം കണ്ടത് ജോൺ കാൽവിനാണ്. കാൽവിനിസം എന്ന് പറയും. എന്തുവാ കാൽവിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ. വൺസ് സേവ്ഡ് ഓൾവേസ് സേവ്ഡ്. ഒരിക്കൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിച്ചാൽ നീ എന്നേക്കുമായി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി നിന്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ കാൽവിനിസം. അപ്പം കാൽവിനായിരുന്നു ഈ റിഫോർമേഷന്റെ ഒരു വലിയ ലീഡർ. And he wrote commentaries on every book of the New Testament except on the book of Revelations. അപ്പൊ ഈ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചെഴുതിയ ഒരു മഹാനായ വ്യാഖ്യാതാവാണ് ജോൺ കാൽവിൻ. പക്ഷെ ജോൺ കാൽവിൻ എഴുതി വന്ന് യൂദാ വരെ എഴുതി നിർത്തി വേറെ പണിക്ക് പോയി. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തൊട്ടില്ല. And he chose to ignore it. അത് പഠിക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. The third, less well known, was an Englishman, and he said simply, it is not a book of the Bible. ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഇത് കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കുക, രാവിലെ മുതലേ വൈകുന്നേരം പുള്ളി വായിക്കുക. വായനയെല്ലാം പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് വേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകമല്ലെന്ന്. ഇത് വേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകമല്ല. So we can reject its testimonies. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം. The technical explanation for all that, for all those who are interested in, was the influence of the Greek philosopher Aristotle. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഇത്രയേറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ലോകത്തുണ്ടായത്? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന മഹത്തായ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഇത്രയേറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ലോകത്തുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്. Because of the influence of one man. ആ one manന്റെ പേരാണ് the Greek philosopher Aristotle. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ കാരണം. Through a man called Thomas Aquinas. തോമസ് അക്വിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആദ്യം അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി പഠിച്ചു. തോമസ് അക്വിനാസ് എന്ന
അക്വൈനാസ് എന്ന് പറയുന്ന വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി പഠിച്ചു. On all the reformers, just another example of how Greek influence has been the biggest danger to Christianity. അപ്പോൾ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയിൽ കൂടെ റീഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയിൽ കൂടെ വേദപുസ്തകം റീഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? നമുക്ക് തെറ്റായ ധാരണകൾ മാത്രം കിട്ടി. The people who don't understand Malayalam here, I want you to excuse me for a few seconds. I am going to pass a comment in Malayalam. ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം വേറൊരു ഭാഷയിൽ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ the meaning can completely change. What is told in one language, when it is taken in another language, the meaning can completely change. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, പണ്ടല്ല, ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ലോട്ടറി ഇറങ്ങി, ഓണത്തിന് പുതിയ ലോട്ടറി. ഈ ലോട്ടറി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോട്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെക്രട്ടറി, he was a Tamilian, പുള്ളി ഈ ലോട്ടറി റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഓണം മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അളിഞ്ച് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായി? മലയാള ജീവിതത്തിൽ അളിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓണം. തമിഴിനെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പറഞ്ഞതാ. തമിഴിനെ അലിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അളിയത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് എന്താ എന്നുള്ളത്, എന്താ പറയുന്നുള്ളത്, മലയാളത്തിൽ പറയണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ, തമിഴിൽ പറഞ്ഞ സംഗതി മുഴുവൻ മാറിപ്പോ. That's not the problem of the Tamil language anyway. It's a beautiful language. In the same way, Greek must be a beautiful language and its philosophy, the highest philosophy in the world. But that's not fitful for interpreting the Holy Bible. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ്. For 2000 years, what has been happening is a separation of sacred and secular. When we look at the Bible through the eyes of the Greeks-ന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ നമ്മൾ വേദപുസ്തകം കാണുമ്പോൾ, we see a separation between the sacred and the secular. ചില കാര്യങ്ങൾ സെക്യുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡീകം, ഭൗതികം, ലൗകികവും. ചിലത് സേക്രഡ് ആണ്, വിശുദ്ധമാണ്. So the sacred is sacred and the secular is secular. These are two things. There is no relation between the two. വിശുദ്ധമായത് വിശുദ്ധവും ലൗകികമായത് ലൗകികവും ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. That's Greek philosophy. I don't think you understood it. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പോവാ. Look at our body. Our body is secular, worldly, earthly, carnal. നമ്മുടെ ശരീരം ജഡീകമാണ്, ലൗകികമാണ്, ഭൗമികമാണ്. So it's sacred. It's not sacred. ജഡീകമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ലോകം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത്. It has no heaven going. This body has no heaven going. ഈ ശരീരം സ്വർഗത്തിൽ കയറി പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ആരാ പോകുന്നത്? ആത്മാവ് പോകുന്നത്. ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റി വിടുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതി. That is a Greek understanding of it, but the Hebraic understanding of it is different. The Hebrew understanding is this body is as sacred as the soul or the spirit in it. ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള സോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് എത്ര വിശുദ്ധമായിരിക്കണമോ അത്രയും തന്നെ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഈ ശരീരവും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവ്, ദേഹി,
അതെത്ര വിശുദ്ധമായിരിക്കണോ അത്രയും തന്നെ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരവും. അതാണ് ഹെബ്രായിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. പക്ഷേ ഇതിന് വിരുദ്ധമായ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഗ്രീക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഗ്രീക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കൂടി വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ, അല്ലെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ, അല്ലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഫാദേഴ്സ് വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അപകടമുണ്ടായി. But thank God, there are many positive comments about this book. ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായ ഒരുപാട് നല്ല കമൻസും ഉണ്ട്. One said, it is the only masterpiece of art in the whole New Testament. അതിലൊന്ന് പറയുന്നത്, പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ എടുത്താൽ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ഓഫ് ആർട്ട്, ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട്, ഒരു കലാസൃഷ്ടി പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകമാണെന്നാണ്. And another said, it's beautiful beyond description. പറഞ്ഞറിയിക്കാവുന്നതിനപ്പുറം മനോഹരമായ പുസ്തകമാണെന്ന്. Well, human opinions I have shown you as varied enormously. ഇത്ര നേരം ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. Some people love the book and others won't touch it. ചിലർക്ക് ഈ പുസ്തകം ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, മറ്റു ചിലർ ഇത് തൊടത്തില്ല. I want to look a second at Satan's opinion of this book. പോട്ടെ, മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. നമുക്കിനി സാത്താനെ വിളിക്കാം. സാത്താനെ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി എന്തോ പറയുന്നു? വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു? ഇവൻ എന്താ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. From hard experience I can say he hates it. ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഹാർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം, സാത്താൻ ഇത്രയും വെറുക്കുന്നൊരു പുസ്തകമില്ല. There are two parts of the Bible that Satan hates more than any other. ഈ ലോകത്തിൽ സാത്താൻ ഏറ്റവും അധികം വെറുക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ 2 ഭാഗങ്ങളാണ്. ഏത് 2 ഭാഗങ്ങളെന്ന് അറിയാമോ? The first few pages and the last few pages. ആദ്യത്തെ ചില പേജുകളും അവസാനത്തെ ചില പേജുകളും. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ചില പേജുകളും അവസാനത്തെ പേജുകളായ 18, 19, 20 കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് സാത്താനോട് ചോദിക്കാം, എടാ ഇനി നിനക്കെന്നെ ഇത്ര സോക്കേട്, നിനക്കെന്നെ ഇത്ര സോക്കേട്? The first few pages explain how he got hold of the human race and made this world his kingdom. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഇവൻ എങ്ങനെ വഞ്ചനാപൂർണമായി കടന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ലോകത്തെ അവന്റെ രാജ്യമാക്കി മാറ്റി വഞ്ചനയിൽ കൂടെ അവന്റെ വഞ്ചനയുടെ കഥയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങൾ പറയുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ we see a great deceiver, a great cheat, that is none other than devil. ഈ സാത്താൻ എന്ന മഹാവഞ്ചകനെ, നിങ്ങൾക്ക് ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ? നിങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങുന്നതാണ് കാണുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ സ്ലീപ്പിംഗ്. നമ്മുടെ തങ്കച്ചൻ ബി ജോർജ് ആണെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ തുറക്കും. ദൈവമേ, ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇന്നുണ്ടാവുന്നറിഞ്ഞെങ്കിൽ, ഈ ആരിൽ കൂടെങ്കിലും ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ. എന്തോ ചെയ്യാൻ പോട്ടെ, ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല കേട്ടോ. നീ വന്നിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് കരയാൻ പറയും. ദൈവം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും കയറി വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ സാത്താൻ എന്ന മഹാവഞ്ചകനെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചില അധ്യായങ്ങൾ, പേജുകൾ കാണിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ അറിയണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. He doesn't want you to know how he operates. അവൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയരുതെന്നാണ് സാത്താന്റെ ആഗ്രഹം.
But as Paul says, we are not ignorant of his devices. പക്ഷേ പൗലോസ് പറയുന്നു, നമ്മൾ സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ പറ്റി അറിവില്ലാത്തവർ. Hallelujah. We know how he gets hold of the people just by studying what happened in the Garden of Eden. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ എങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അകത്ത് കയറുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാത്താൻ ഒഴിവാക്കാൻ അറിയാം. But he hates even more the last few pages of the Bible. പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തെ അവസാനത്തെ പേജുകൾ അവൻ അതിനേക്കാൾ വെറുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? which describe how he is going to lose the kingdom of this earth. Okay, the kingdoms of this earth. Wow, the kingdoms of this earth. ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജ്യം മാത്രമേ അവൻ ഇതുവരെ കീഴടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. Only one kingdom he has not been able to conquer so far. And what is that kingdom? The kingdom of Israel. ഇസ്രായേൽ രാജ്യം മാത്രമേ അവൻ ഇതുവരെ കീഴടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. Today, I was watching an event in the UN Security Council. UN Security Council ഇന്ന് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു. The representative of the Palestine, he came forward and he unleashed a lot of accusations against the children killing, women's killing, and all the atrocities and evils that Israel is practicing in Gaza. ഗാസയിലെ ചിൽഡ്രനെ കൊല്ലുന്നു, പെണ്ണുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, കെട്ടണ പിടിക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇസ്രായേലിനെ അങ്ങ് ചീത്ത പറയാ. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിനിധി, when he got the chance, when the representative of Israel got the chance, what did he do? He took the Torah, ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം എടുത്തു, ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം കൊണ്ട് വായിച്ചു. This is so many thousand years old, and that Torah says that this piece of land belongs to us. We have not engrossed anybody's land. We have the right to live in the land that God has given to us. I was so thrilled and excited when I heard it. കാരണം UN അസംബ്ലിയിൽ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച, ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ദൈവഹിത പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, do you know whose foundation is shaken? The devil's foundation is shaken. The foundation of all his claims shaken. അവന്റെ സകല ക്ലെയിംസിന്റെയും അവകാശവാദങ്ങളുടെയും ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക. So all the kingdoms of the world he has succeeded in conquering except one piece of land. ഒരു പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഒഴികെ ലോകം മുഴുവത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവൻ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. But one day, in great deception, through great deception, വലിയ വഞ്ചനയിലൂടെ ആ രാജ്യവും അവൻ കീഴടക്കും. When that land he has also conquered, God will open the eyes of his children. They will turn unto the one whom their fathers had pierced. അവരുടെ പിതാക്കന്മാര് കുത്തിയവെങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും. And that is a moment world history is going to change 180 the other way around. ലോകം ഇന്ന് വരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും
180 ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസിൽ ലോകം തിരിച്ചൊരു കറക്കം കറങ്ങും. I don't know why you are not excited when you hear it. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ന് തീരും ഈ ക്ലാസ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് എപ്പോൾ തീരുന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ജോൺ പോൾ വാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണ് തീരുമെന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവായിരുന്നു. One day, hallelujah, the history of the world is going to turn the other way around, 180 degrees. You know, what is that going to happen then? Kingdoms of the world, one after another. ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് they will fall down before God and His Christ. ദൈവത്തിൻ്റെയും തൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും മുൻപിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് താണു വീഴാൻ പോവുക. Yes. And not only that, the greatest power that has been reigning the world all these years. How many years? ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു അധികാര കസേര വെച്ച് അതിന്മേൽ കഴിഞ്ഞ 1000 വർഷങ്ങൾ വീണരുളുന്ന സാത്താന്റെ ശക്തികൾ. The demonic forces that has been reigning or ruling over the throne that devil established over the kingdoms of this world. Wow. That power God is going to undo one after another. ഒറ്റ അടി കൊണ്ട് തകർക്കല്ല കേട്ടോ, ഒരടി കൊണ്ട് തകർക്കല്ല. നിങ്ങൾ അതും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വെളിപ്പാട് ദിവസം പാരറ്റി പറയുന്നത്. ഒരടി കൊണ്ട് തകർക്കല്ല. One after another, one after another, one after another. Every power of the devil, every power of his religion, every power of Islam is going to fall down before God and His Christ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 3 പേരും ദൈവത്തിനും തൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനും മുൻപിൽ ഒന്നൊന്നായി തകരി വീഴുകയാണ്. It is then a loud voice is coming from heaven. A loud voice is coming from heaven. And that loud voice is inviting the heavenly population as well as the children of God and the rest of the world. മുഴുവൻ സ്വർഗത്തെയും ദൈവമക്കളെയും ലോകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരെയും ഒരു വലിയ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലേക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Inviting the whole world for a grand finale. And what is that grand finale? The grand finale is the fall of these 3 things. Did you understand? I tell you once again. Number 1, the fall of Satan. Number 2, the fall of its religion. And number 3, Islam that conquered the whole world by that time. ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയത് ഇസ്ലാം. Why does God allow Islam to grow like thus? It is growing now. Why does God allow it to grow the way in which it is growing now? God has given it the maximum freedom to unleash its demonic capacities, its diabolical capacities. Do you understand anything when I say it? നമ്മുടെ ബിജുലഹനൻ പാസ്റ്റിങ്ങിന് പറയുന്നത് ഇയാൾ എന്തോ ഈ പറയുന്നത്.
Here, what a coconut is this man speaking? I don't understand anything. Look, ലോകം മുഴുവൻ, the whole വേൾഡിനെ സെഞ്ചുറീസ്, നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഈ കൈവെള്ളയിലിട്ട് പന്ത് പോലെ കറക്കിയ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് ഇന്ന് ലണ്ടന്റെ തെരുവിൽ ഊരിപ്പിടിച്ച പിച്ചാത്തിയുമായിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക ചെറുക്കൻ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ അവനെ തൊടാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് പറ്റത്തില്ല. ഊരിപ്പിടിച്ച പിച്ചാത്തിയുമായിട്ട് നമ്പർ 10 ഡൗണിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പാകിസ്ഥാനി പീക്കറി ചെറുക്കൻ വെല്ലുവിളിച്ചൊന്ന് ഇറങ്ങി വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ തൊടാൻ, അവന്റെ മേറ്റ് തൊടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിന് പേടിയാ. Who is the most powerful man in the world today? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ മാൻ ആരാണ്? None other than the American president. Ever since the Second World War, Second World War മുതൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരി, പവർഫുൾ മാൻ, ശക്തനായ കരുത്തനായ മനുഷ്യൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്. If this same force challenges American president in the streets of New York or Washington, ഞാൻ പറയുന്നത് വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയാനുള്ളതെല്ലാം കഴുകി തീർത്തത് വാഷിംഗ്ടൺ. ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. നോ അമേരിക്കൻ ക്യാൻ ടച്ച് ഹിം. ഇച്ചിരി ഒരു പീക്കറി പെണ്ണ്, ഒരു സോമാലി പെണ്ണ്, മൊത്തത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ വെല്ലുവിളിക്കുക. അതിനെ അടിച്ച് ഓടിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പോകത്തില്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ചില നീറുമാതിരി. എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രസിഡന്റിന്? He couldn't do anything. One of the greatest imperial forces in the world was France. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പീരിയൽ ഫോഴ്സിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഫ്രാൻസ്. The president of France is helpless in front of this force. And what about the chancellor of Germany? Can't do anything. The entire European world under its feet. Why does it happen? Because for a time being, for a time fixed by the Lord, God has permitted, allowed Islam to grow. ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ഒരു സമയം വരെ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അവന്റെ കീഴിലാകുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുക. But don't think it lasts for long. Don't think that it will last for a century. Don't think that it will last for many decades. But in a few decades' time, ചുരുക്കം ചില പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ you are going to witness what is told in the book of Revelation chapter 18. നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ 18-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. This is the only book out of the 66 books in the Bible to which God has attached sanctions at the beginning. 66 പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ദൈവം ചില സാങ്ഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ ദൈവം അനുചരിക്കുന്ന സാങ്ഷൻസ്? In the first chapter, he has attached unique blessings to this book, which is attached to no other book. മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിലും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത യുണീക്കായ ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വായിക്കുന്നവൻ, വായിച്ച് കേൾക്കുന്നവൻ, കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ. He who reads it, he who makes others read it, hear it, and he who listens to others reading it. All the three categories will be blessed. Such types of blessings
in no other books. Blessed is he who reads this prophecy. Blessed is he who reads this prophecy. ഈ പ്രവചനം വായിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. And the word reads, ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, blessed is he who reads aloud this prophecy and takes it to his heart. ഇത് ഉറക്കെ വായിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. And then that means letting the message get very deep into your beings. ഇതിൻ്റെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കണം. So that it becomes part of your motivation. നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രചോദനങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൻ്റെ പ്രചോദനം ഈ പുസ്തകമായിരിക്കണം. പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലിവിങ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത്. What a blessing to attach. And God has attached to it no other book. വേറെ ആർക്കും ഇത്തരം ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. But the curse he has put at the end is a horrible one. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം ചില ശാപവാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം, വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്. Ask clearly as you can listen. It's a curse on anybody who tempers with this book. ഈ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞു കളിക്കരുത്. ഇതെടുത്ത് ഡോണ്ട് ടെമ്പർ ഇറ്റ്. മനസ്സിലായോ? എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കരുതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, എവിടെയെങ്കിലും നെറ്റിൽ പോയി 2 പ്രസംഗം ആരുടെയെങ്കിലും കേൾക്കും. ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ ഒരു വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനം കൊടുക്കുക ഒരു പുള്ളി. മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ ഒരു ABC അറിയത്തില്ല. എങ്ങാണ്ട് നെറ്റിൽ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞ 3 വാക്യം ഇവൻ അറിയാവുന്നത്. എന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനം തുടങ്ങുക. ഇവൻ എന്തോ ഇവന് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്നത്? ഇവൻ ഇതിൻ്റെ ABC അറിയാമോ? മര്യാദയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ പോരാ. എടാ, നിനക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കയറി പറഞ്ഞിട്ട് നീ വെറുതെ തല്ലി മേടിച്ച് വെക്കരുത്. എനിബഡി ഹു ആഡ്സ് എനിത്തിങ് ടു ഇറ്റ്, അതിനോട് ചേർന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റൈലാണല്ലോ, അതിനോട് ചേർന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ അതിനോട് ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പോയെങ്കിൽ, മനസ്സിലായോ? It doesn't say or anybody who takes something away from it. അല്ല, ചില പഠിപ്പിച്ച് വരുമ്പം ആ വാക്യം മനസ്സിലായില്ല, അതങ്ങ് വിട്ട് കളഞ്ഞു. നോക്കിക്കോണേ, ഒന്ന്, നിനക്കിത് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, പഠിപ്പിക്കരുത്. ഈ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചില വാക്കുകൾ നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അത് നീ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പം ജീവവൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും ജീവകിരീടത്തിലും ഇനി വരുവാനുള്ള പുതിവാന ഭൂമിയിലും നിനക്ക് എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. ലിസൺ ടു മീ വെരി കെയർഫുള്ളി. നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ചർച്ചിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർ അടുത്ത ആഴ്ച വെളിപ്പാട് ദിവസം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പറയണം. ആ കുഞ്ഞാണ്ടി വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തണം. എടാ കൊച്ചനെ, നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലോ നീ ചെയ്യുക. അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യത്തിൽ കയറി തലയിട്ടിട്ട് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നീ ബബ്ബ അടിക്കും. നിനക്ക് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ അതിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോയുള്ള കുഴപ്പം, ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകും, പക്ഷേ നിനക്ക് ജീവവൃക്ഷത്തിൽ അവകാശമില്ല, വരുവാനിരിക്കുന്ന പുതുവാന ഭൂമിയിൽ അവകാശമില്ല, നിനക്ക് കിരീടവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അങ്ങോട്ട് പോകത്തേയില്ലെന്ന്. എന്താ പോകാത്തതിൻ്റെ കാരണം? നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം നീ കയറി കടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഏത്? യാതൊരു ഇവനില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുള്ള കക്ഷികൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനോട് എൻ്റെ കുഞ്ഞെ
ഒന്നാമത് ഇത് ഹീബ്രുവിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമായി ഗ്രീക്ക് അല്ല, അതുപോലും നിനക്കറിയത്തില്ല. രണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പറയുന്ന പോലെ അല്ല, ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറയുമ്പോഴാണ്. അതെന്താന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ല. മൂന്ന്, 65 അധ്യായങ്ങളുമായിട്ട് കൊണോട്ടേഷൻസ്, കണക്ഷൻസ് ഉള്ളതാണിത്. അത് നിനക്കറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ഏതായാലും സ്വതരാജ്യ സംശയം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, കുഴപ്പമില്ല, പേടിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞ് ആ പുള്ളിയെ ഈ മാതിരി കൊള്ളരാടികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം. എനിബഡി ഹു ആഡ്സ് എനിത്തിങ് ടു ഇറ്റ്, ഇതിനോട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് ദിവസം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കടകൂട്ടി, അതൊരു വലിയ അപകടമാണ്. ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് സിംപിളി എ പേഴ്സൺ ഹു ഡസ് ദാറ്റ് loses their salvation. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളിന് അവന്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും. They have no place in the new city of Jerusalem. പുതിയ യെരൂശലേമിൽ അവർക്ക് ഇടമില്ല. So there is a unique book in the Bible to which God has attached blessings and special curses. അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രത്യേക ശാപവും ഒരുപോലെ ദൈവം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്ക് ടു ഗോഡ് ടു ഡു സച്ച് എ തിങ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അല്ല പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ആർക്ക്? ദൈവത്തിന്. ഏറ്റവും ദൈവത്തിന് ഇത് അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. Now, with this understanding, we are coming to the book of Revelation chapter 18. ഈ ധാരണ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 18 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാൻ. ഏത് ധാരണ? നമ്പർ 1, you cannot cut down any verse from it. You cannot add any thought to it. നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യരുത്, നിന്റെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ്, we are going to witness the most ferocious incident, the most terrible incident the world had ever witnessed so far. ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായത്, the most spectacular, the most universal incident that impact heaven and earth at the same time. സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും ഒരുപോലെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയാണ് 18, 19, 20 അധ്യായങ്ങളിൽ. അത് ഈ 3 അധ്യായങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഒറ്റ അധ്യായം പോലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് read it first. Secondly, come forward with a clear understanding. And thirdly, sit with me slowly and try to understand. Ask God, write your word in my heart. അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി തരണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Now, may the Lord bless all of you abundantly, exceedingly. I believe if I don't have any technical problem, I'll be forwarding you this video as quickly as I can. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ you can alert Pastor Bilson Kadavil. It will have in his custody, safe custody, and he will forward it to you. Thank you very much for coming to attend the class today. May the Lord bless all of you abundantly. Don't think that I cheated you, saying that I will teach you the book of Revelation 18, and I didn't, because I was giving you a proper background so that you can clearly understand what is going to happen in this book. May the Lord bless all of you abundantly, exceedingly. Praise the Lord, സാറേ. Yes, Pastor. ഇന്ന് സാറിന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത്, ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇതുവരെയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ, അതിന്റെ വെളിപ്പാട്, ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് ഇതുവരെയും ആർക്കും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത്. കാരണം
ജോൺ സ്കാൾവറും അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ അതിന്റെ തുടർമാന വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ദൈവം മറച്ചു വെച്ചതാണോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹീബ്രുവിൽ നിന്നത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദൈവം ഇത് മറച്ചു വെച്ചതല്ലേ ഇതുവരെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ എക്സാക്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഒന്നും ആൾക്കും കിട്ടാത്ത? പാസ്റ്റർ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. പാസ്റ്റർക്ക് 3 വയസ്സുള്ള ഒരു മോളുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ശരി. അവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പാസ്റ്റർ ഒരു ടോയ്സും ഉടുപ്പും നിക്കറും പാവടം മേടിച്ചു കൊടുക്കുമോ, അതോ വെഡിങ് സാരി, കല്യാണ സാരി മേടിച്ചു കൊടുക്കുമോ? ടോയ്സും അതൊക്കെ മേടിച്ചു. അതിന്റെ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണ്ടായോ? അത് പ്രായമാകുമ്പോ കഴിക്കും. അതിനി ഒരുപാട് കൊല്ലം കിടക്കുന്നത്. അന്നേരം കല്യാണ സാരിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതിയല്ലേ. 2000 കൊല്ലം മുമ്പ്, 1000 കൊല്ലം മുമ്പോ, 500 കൊല്ലം മുമ്പോ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വരവായി ഈ ജനറേഷൻ, ഈ യുഗം, അപ്പോഴാണ് ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് റെവലേഷൻ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദീർഘകാലഘട്ടത്തിന് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് എപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തണം അപ്പോഴേ വെളിപ്പെടുത്തത്തുള്ളൂ. യേശുക്രിസ്തു ലോകരക്ഷിതാവായി ജനിക്കണം എന്നുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ? ഏതുകൊണ്ടത്തെ ആദാമോയും പാപം ചെയ്തു പിറ്റേ കൊല്ലം യേശു എന്താ ജനിക്കാൻ? കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ അല്ലേ? ദൈവം ഒരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ ടൈമിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുവരെ അതായപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി വെളിപ്പാട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. ഈ പിന്നെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന് തല കയർക്കെന്ന് പറയുമ്പം അത് യേശുക്രിസ്തു ആണെന്ന് ഹവായിക്ക് മനസ്സിലായി. ഹവായി വിചാരിച്ചു എൻ്റെ മോനെ നല്ല മുട്ടത്തരി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വലിയൊരു മുട്ടത്തരി എടുത്ത് ഈ പാമ്പിന്റെ തല തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും, അതോടെ ഞാൻ ഏതിന് തിരിച്ചു കയറുന്നില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതുപോലെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായതാണ് ദൈവം റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവം എഴുതിയപ്പം ഇതെല്ലാം യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ തലമുറയ്ക്ക് അല്ല. ഇന്ന് പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പൗലോസ് തന്നെ നോ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ യു. ഇനിയും പൗലോസിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അവർ ക്രിസ്തുവിന് വരുവാനുള്ളതായ കഷ്ടതയെപ്പറ്റിയും പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെപ്പറ്റി ഒരു ആരാഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അത് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലല്ല, നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വരേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അല്ലേ. അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ലഭിച്ച അഭിഷിക്തന്മാരെ ദൈവദാസന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിടിക്കുന്നത് വെച്ച് കണ്ടിക്കുകയല്ല, ഈ വാക്യം, ഈ പുസ്തകം, ഈ വചനം എന്ന് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതാണ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണോ? നമുക്കതിനെപ്പറ്റി റെവലേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഫുൾ റെവലേഷൻ ആദ്യകാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെപ്പറ്റി എനിക്ക് എല്ലാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അവരെപ്പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അവര് ഹീബ്രു സ്കോളേഴ്സാണ്, അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രീക്ക് സ്കോളേഴ്സ് കയറി വന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച നമ്മളെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടത്. താങ്ക് യു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ദൈവം ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രൗഡ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി. Let's thank God for that. Thank you. Yes, who is the next person? Pastor K.T. Joseph Ano? Yes, Pastor K.T. Joseph. സ്തോത്രം പാസ്റ്ററെ. പാസ്റ്ററെ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കരുതെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി, ഒരു വിശുദ്ധനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ തകർത്ത് കളയുവാൻ, അവന്റെ വിശ്വാസക്കപ്പൽ തകർത്ത് കളയുവാൻ സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ വെപ്പൺ എന്തായിരിക്കും? ഒത്തിരി വെപ്പൺ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മളെയൊക്കെ തകർത്ത് കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ വെപ്പൺ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പാസ്റ്ററിന്റെ ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാനൊക്കുവോ? സാത്താന്റെ ആയുധവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് തെസലോനിക്കയിലെ കൊലശലേഖനത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടെല്ലാം ഭാഷ തിരിച്ചു പോകാതെ നമുക്ക്
ഒരു വേർഡിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒറ്റ വേർഡിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം. ഓക്കെ. ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഓൺ ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി. ഇത് കർത്താവ് ദൈവം വാസ്തവമായി അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചോ? ആ വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം തീർന്നില്ലയോ? അപ്പൊ അവളെ സ്റ്റാൻഡലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒറ്റ വാക്കിൽ പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ച് പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടരുത്. ഏതെങ്കിലും വചനത്തെ പറ്റി വിശ്വാസത്തിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടോ തീർന്നു. യെസ്, താങ്ക് യു. ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മുൻകരുതൽ എടുക്കണ്ടേ? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. എൻ്റെ വിശ്വാസം ശിഷ്യന്മാർ വന്നു, കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? എൻ്റെ കർത്താവ് പറയാം, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ബലഹീനമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന് പണിയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം തീർന്നു പോയിരിക്കും, നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിനോട് യാചിക്കുക അല്ലേ? നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ആ പ്രാർത്ഥന പിതാവിനും കൊടുത്താൽ മതി. വെരി ഈസി. വെരി ഈസി. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ലവ്ലി സാബു സിസ്റ്റർ. സ്തോത്രം. നമ്മള് പത്രോസിന്റെ 1-ാമത്തെ ലേഖനത്തില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങള് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം വിശുദ്ധ വംശം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തില് 1-ാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. 6-ാം വാക്യത്തില് രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള, നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പുരോഹിതന്മാരാകുന്നത്? പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ഇടപെടുക. മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ഇടപെടുക. സിസ്റ്റർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലയോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ആരുടെ ജോലിയാ? പുരോഹിതന്റെ ജോലിയാ അല്ലേ? ദൈവത്തിന്റെ മധ്യയിൽ നിന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് ഓരോ കർത്താവെ ഇന്നാരെ അനുഗ്രഹിക്കണം, ഇന്നാരെ അനുഗ്രഹിക്കണം, ഇന്ന കൂട്ടായ്മ അനുഗ്രഹിക്കണം, ഇന്ന മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹിക്കണം, ഇന്ന കർത്തൃദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയാണ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനി നമുക്ക് തങ്കച്ചൻ പി ജോർജ്. സാറേ, എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറയായിരുന്നു. പറഞ്ഞോ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതിയത് ഹീബ്രുവിലല്ലേ? ഈ ഹീബ്രു വായിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത് നടന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കുമോ? നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറ്റത്തില്ല, കാര്യം ഇത് ആഴ്ച ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ. അത് ശരിയാണ്. എന്റെ SBS സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയില് ബൈബിൾ ആദ്യം ഹെബ്രായിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഹീബ്രു ലാംഗ്വേജിൽ വായിച്ച് പൊറുതിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരി. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. ഇനി ആരും ബാക്കിയില്ല. സ്തോത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് അല്ലല്ല, ആരോ കൈ വെക്കുന്നുണ്ട്. ജോ തോമസ്. ജോങ്കളുടെ കുറെ ആളുടെ കാണാനേ ഇല്ല. നമ്മളോട് പണങ്ങി പോയായിരുന്നു. ഇല്ല ഭാഷ, ഞാൻ ഉണ്ട്. അത് മതി, കേൾക്കണ്ട. നമുക്ക് സന്തോഷമായി. ടൊറാൻഡോ കാനഡ അല്ലേ? ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി 10 മണിയായി. ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും അത്രയായുള്ളൂ. ഞാൻ നോക്കിയില്ല, ഏതായാലും 10 ആയിട്ടുണ്ട്. 10:20 10:18. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഭാഷ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഭാഷ, എനിക്ക് ഒരു സംശയമുള്ളത്, നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ 1-ാം അധ്യായത്തില് ദ ലോർഡ്സ് ഡേ വിവശനായെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ലോർഡ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ കുറിച്ചാണോ അതാണോ കർത്തൃദിനം പറയുന്നത്, അതെയോ അത് വേറെ ഏത് ദിവസമാണ്, അത് എന്താണെന്നുള്ള ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് സൺഡേ ഓർ സംതിങ് എൽസ്? നമ്മുടെ പാസ്റ്ററെ എന്തോ ജോങ്കൾ ഇടിപെട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യുവാക്കളോട് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇത് ബാബുജിയോട് ചോദിക്കും നമുക്ക് അവനെ കുരുക്കാവുന്ന. ഇല്ല പക്ഷേ ഇല്ലില്ല, നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് വേറെ ഒരു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാബുജിയോടെ കുരുക്കാം എന്നാരോ പറഞ്ഞ് കുരുക്കത്തിന് ജോങ്കലിനെ വിട്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാൾ മിണ്ടായിരുന്ന പാവം ജോങ്കൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ആപ്പും കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ജോങ്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല പാസ്റ്ററെ. അല്ല, നമുക്ക് കാര്യത്തിലൊക്കെ വരാമേ. ഈ ഞായറാഴ്ചയെ കർത്തൃദിവസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലത്ത് ഒത്തിരി വർഷം കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലത്ത് ഞായറാഴ്ചയെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു, ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ വായിച്ചു. ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസം ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കാൻ കൂടി വന്നു. ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസം ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കാൻ കൂടി വന്നു. ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു പോവുക. അപ്പം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികള് വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവവും കർത്താവുമായി ഏറ്റുപറയും എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും. അത് റോമാക്കാർക്ക് അപകടമാണെന്ന് പ്ലിനി ദ യങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഏഷ്യ മൈനറിലെ ഗവർണർ ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതിയപ്പം ട്രോജൻ ചക്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എല്ലാവരും റോമൻ ടെമ്പിളിൽ വന്ന് ചക്രവർത്തിയെ ആരാധിക്കണമെന്ന് നിയമമുണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ചക്രവർത്തിയാണ് ദൈവമെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് ജൂലിയസ് സീസർ. ഇനി റോമിന് ഒറ്റ സൂപ്പർ ഗോഡേ ഉള്ളൂ, അത് ചക്രവർത്തിയാണ്. അപ്പോൾ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് 2 ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് രാജാക്കന്മാർക്കും ഈ ഇസ്രയേൽ രാജാക്കന്മാർക്കും 2 ബർത്ത്ഡേ ഉള്ളതുപോലെ, രണ്ട് ഈ കൊറോണേഷൻ ഡേ ഉള്ളതുപോലെ. റോമൻ ചക്രവർത്തി അയാൾ ജനിച്ച ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ദിവസമാണ്. പക്ഷേ അയാള് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് രാജാവായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് 23rd ഒക്ടോബറാണ്. ഒക്ടോബർ മാസം 23-ാം തീയതി. അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ 23-ാം തീയതിയെ ദി ലോർഡ്സ് ഡേ എന്ന് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ട്രോജൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ദി ലോർഡ്സ് ഡേ എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ട്രോജൻ ചക്രവർത്തി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 23-ാം തീയതി ആകുമ്പം എല്ലാ റോമൻ സിറ്റിസൺസും എന്ത് ചെയ്യണം? റോമിൻ്റെ ടെമ്പിളിൽ വരണം. അവൻ ടെമ്പിൾ വരുമ്പോൾ റോമൻ ചക്രവർത്തി ഈ പ്രീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഈ എംപററിൻ്റെ പേര്, അന്നേരത്തെ എംപററിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ലോർഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് എന്നേറ്റ് പറയണം. മനസ്സിലായോ? ട്രോജൻ, എംപറർ ട്രോജൻ എന്ന് പറയുമ്പം ലോർഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് എന്നേറ്റ് പറയണം. ഈ ഡേക്കാണ് ദി ലോർഡ്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യോഹന്നാൻ തടവിലാണ്. എവിടെ? പത്മോസ് ദ്വീപിൽ. അവിടെ കിടക്കുമ്പം വിവരം അറിഞ്ഞു ഒക്ടോബർ 23-ാം തീയതി ആകുന്നു, ദി ലോർഡ്സ് ഡേ ആണ്. തൻ്റെ ആളുകളെല്ലാം ഇവര് സ്പൈ വാച്ച് ചെയ്യും, തൻ്റെ സഭാവിശ്വാസികളെ. ആരെങ്കിലും അവിടെ പോകാതിരുന്നാൽ ഈ ദി ലോർഡ്സ് ഡേ ചെന്നിട്ട് ചക്രവർത്തിയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ലോർഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല, അവരെ കൊന്നുകളയും, ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊന്നുകളയാ. ഈ കാര്യം ഓർത്തപ്പോഴത്തേക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആരുടെയും ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ജയിലിലായി, വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത് കാരണം നമുക്ക് അവൻ തട്ടിപ്പോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോൾ അവന് വസ്തു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്നേതെങ്കിലും അപ്പനും അമ്മയും വിചാരിക്കുമോ? അല്ലെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതുപോലെ അവരെ അന്ന് ചെല്ലാത്തവരെ കൊല്ലുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് യോഹന്നാന് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആത്മഭാരത്തിൽ യോഹന്നാനാകുക. എന്തോ അതിന് പറയുക, ഒരു വേർഡ് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആത്മവിവശതയിലായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പട്ടി പെട്രോൾ കുടിച്ചിട്ട് ഓടുന്ന മാതിരിയാണെന്ന് ഈ
ഓരോ കലാപരികളിൽ കൊള്ളരാടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലകുത്തി മറിയും ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും കെട്ടിമറിച്ച് ആടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആത്മവിഭജനയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ആത്മവിഭജനം എന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി ഒരു ബോധവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാ. മനസ്സിലായി? എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഞാനൊരു ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചറാണ്, എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ്. കാരണം അതുപോലെ ആത്മഭാരം ഹൃദയത്തിൽ കയറി 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 അതിഭയങ്കര ആത്മഭാരത്തിലായപ്പോഴാണ് യോഹന്നാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. എന്തോ പറയുന്നത്? അവരെൻ്റെ വലം കൈയിലെ നക്ഷത്രമാണെന്ന്. നീ എന്തിനാ യോഹന്നാനെ പേടിക്കുന്നത്? അവരെൻ്റെ വലം കൈയിലെ നക്ഷത്രമാണ്. നീ എന്തിനാ എൻ്റെ സഭയെപ്പറ്റി പേടിക്കുന്നത്? അവരെൻ്റെ നിലവിളക്കുകളാണ്. ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ട്? ഞാനതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തല അരിഞ്ഞിട്ടാൽ അവൻ എൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? തല അരിഞ്ഞിട്ടാൽ അവൻ എവിടെ പോകും? എൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അവൻ. പിടികിട്ടിയോ? അവനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. അതാ തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, മരിച്ചവരെയും കൊണ്ട് കർത്താവ് വരുമെന്ന്. അവരെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരത്തുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ ദി ലോർഡ്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായ എൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഈ വേർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും വലിയ വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിതെന്ത് ചെയ്തു? ഇതൊക്കെ ഞായറാഴ്ചയാക്കി. കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിഭജനം. കർത്തൃ ദിവസം ഞായറാഴ്ച. ഒരു പാസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാവം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അവിടെ നടന്ന ഇൻസിഡന്റ് എന്താണെന്നോ റോമൻ ഹിസ്റ്ററിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊർണേലിയസ് അയാളാണ് ഈ റോമൻ ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയത് കേട്ടോ. ഈ അവരുടെ റോമൻ ഹിസ്റ്ററിയോ നമ്മുടെ പാവം ജനത്തിന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരുടെ ഇഗ്നറൻസിനെ മുതലെടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഇഗ്നറൻസിനെ മുതലെടുക്കുന്ന പരിപാടി കാണിച്ചു വെക്കരുതെന്നാണ് കൊർണേലിയസ് ടാസിറ്റസ് ആണ് ഈ കാര്യം വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറി കൊർണേലിയസ് ടാസിറ്റസിന്റെ റോമൻ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കാം. അതിൽ എംപറർ ട്രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എംപറിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ റീഡ്. യെസ്, നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ഇനഫ്? മനസ്സിലായ ഭാഷ. അപ്പൊ ഈ കർത്തൃദിനം നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ശരിയായ ഒരു രീതി അല്ലല്ലോ. അല്ല, നമുക്ക് ഇന്ന് കർത്തൃ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച ഒന്നുമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റോമൻ ഹിസ്റ്ററി ഇന്ന് പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇന്ന് കർത്തൃ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. അതിന് തൊഴിൽ തെറ്റുമില്ല. ഓക്കെ. ആദ്യകാലത്തല്ല ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കർത്തൃദിനം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല. ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഭാഷ. നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സൺഡേ ആണ്. എനിവേ നമ്മൾ ഇപ്പോ മീൻ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്ന സൺഡേ അല്ല താനും. അല്ല, അതെ, അവിടെ റിവലേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൺഡേ അല്ല അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് മീൻ ചെയ്യുന്ന കർത്തൃദിനം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ജോ അങ്കിൾ. ഇങ്ങനെ വലിയ ഭാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത് കേട്ടോ. എന്തോ ഇങ്ങനെ വലിയ ഭാര്യം കൊണ്ട് വരരുത്. ഞാൻ ആ പടം ഇല്ലില്ല, ഞാന് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ജൂനിയർ കിൻഡർഗാർട്ടനിലുള്ള ബൈബിളിക്കൽ നോളജ് എനിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനാ. പക്ഷെ എന്നും അങ്ങനെ ഇരുന്നാൻ പറ്റത്തില്ല. ജോ അങ്കിള് ഹയർ നോളജിലേക്ക് വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എല്ലാ കാലത്തും ശിശുവായിരുന്ന പറ്റത്തില്ല. പറ്റിയല്ല, അതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ പാഷയുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയോളജി സ്റ്റഡി ചേരാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോളാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്. ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ ഫോണിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. അയ്യാ, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. ഞാൻ അഡ്മിഷൻ തരാം. ഓക്കെ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭാഷ. താങ്ക് യു. I got that. Yeah, why it came. Okay, thank you ഭാഷ. ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇല്ലേ ഭാഷ? ഷാജി സൈഫോൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചു, ധൈര്യം വിളിച്ചു.
അല്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. അതിൽ നമ്മൾ ജോബൽ യോഹനാൻ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പുള്ളി ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തുകയാണ്. ജോബൽ യോഹനാൻ ഇത് ചെയ്തു, ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Pastor Jobal, please unmute. സാറേ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനാലെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതായ ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ കൊള്ളായിരുന്നു. അന്ത്യകൂദാശ കേട്ടില്ലയോ? അതെ, ലോക സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ അവസാനിക്കാൻ പോവാ. ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ, അന്ത്യകൂദാശ. അതുപോലെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇത് വായിക്കുന്നവനും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ളി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണോ അതോ മൊത്തം വേദപുസ്തകത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ? നമുക്ക് മുഴുവൻ വേദപുസ്തകത്തിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. എന്നാൽ ഈ ബുക്കാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ വാക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലല്ല വന്നുള്ളൂ, മറ്റു പുസ്തകത്തിൽ വന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഹിന്ദി ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോക്കെ ജനലും തുറന്ന് വായിക്കണം. ഏതായാലും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു വേല ചെയ്യണ്ടായോ? റോഡിൽ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റർക്കാർക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വേല അതിനോട് ബന്ധത്തിൽ പറയേണ്ടവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉറക്കെ വായിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. ആരെങ്കിലും കേൾക്കട്ടെ, അങ്ങനെങ്കിലും. തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ റിബലി സ്പിരിറ്റ് ആണ്. സ്പിരിറ്റിനെ ശാസിച്ചാൽ ഒരു വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് വേദവസം വായിക്കണം. വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് വേദവസം വായിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ കാലത്ത് പ്രഭാതദൂത് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഒരു ബൈബിള് കൊണ്ട് മരമണ്ടയ്ക്ക് കയറും. ഉറക്കെ വെളുപ്പിനെ 5 മണിക്കൊക്കെ 4:30 5 മണിക്കൊക്കെ വേദവസം വായിച്ച് വെളുപ്പിനെ ഉറക്കെ. ആളുകൾ ഇവർ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉണരുന്നത്. എന്തൊരു ബ്ലെസ്സഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണത്. ഹൗ ബ്ലെസ്സഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ? യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.